Ampara nyankupong na dumarakwa ende yeda suti asi sobra ninkutuka yedindenara weyi yenne firio uyimu juma papa biara yeriti ofiri nyamene moa Yeribotu ebenezana ya chirase ne nyami abuwa hena bodrui mumayentu beneza nyami abuwa hena bodrui beneza nyami tadu marapa Beneza nyami abuwa yena bodrui Beneza nyami nadumarakwa Ampara nyankupong nadumarakwa Ene yeda so tiasi sobra ninkuturuka yedindenara weyi ende firi owimu juma papa biara yeriti ofiri nyamene moa temiti yeribotu ebenezana ya chirasi tia nyami abuwa yena bodrui umayentu Beneza nyami abuwa yena bodrui Beneza nyami nadumarakwa umayentu Beneza nyami abuwa yena bodrui Beneza nyami nadumarakwa oh mumayentu Beneza nyami abuwa yena bodrui Beneza nyami nadumarakwa Kaya huyenti, yabona yansuroji, oni yankono ni yamba, efebe yakosi ato yemu, orija yeno rimayada, owo bebo, abeti taji yaka, abema yakose, oni yeno wo, yababa ni na yernoti, yanene na ma yansuro, washa ebozana na ni yenako, ni yeba, ejo nyami no kayehu, tak tak tak. Oni yakondo ni yamba, kunimti enetita. Nano yami no kayehu, da da da. Oni yakondo ni yamba, kunimti enetita. Adum yami no kayehu, da da da. Oni yakondo ni yamba, kunimti enetita. Only a condoni yamba, couldn't be a
Adonyami Oni Kondori Yamba Kulimbia Yajita Yeah, yeah, yeah. Yeah, na mama yetu Adonyami Wayani Kasama Yanana Adonyami is a very good too. Wayani Kasama Suyambuna Wayani Kasama Ebuyansuta Ani Yankona na Oni Yambana Okaya Wudi Baro Efesa Nini Alfa Nini Omega Nini Yehovah Shalom Adonyami Nakaya da 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 Oni Kondori Yamba Kulimbia Yajita Adonyami Nakaya da 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 Oni Kondori Yamba Kulimbia Wayani Kasama Yana Adonyami is a very good to us. Wayani Kasama Suyambuna Wayani Kasama Ebuyansuta Oni Yankona na Oni Yambana Okaya Wudi Let us die to make men free. Why
This is a place called Shepherd's Field. It is likely to have been the field of Boaz in the Old Testament. The season that the Israelite shepherds tend the sheep is from the middle of May to the middle of September, when the monsoon season comes to an end.
여러분, 여기는 목자들의 들판이라는 곳입니다. 과거 여기 이 목자들의 들판에서 목자들이 양을 먹였습니다. 여러분, 바로 이곳이 인류 최초의 크리스마스 칸타타가 이루어졌던 장소로 여겨집니다. 어느 날 천사가 나타나서 한밤에 양떼를 지키는 목자들에게 이렇게 소식을 전합니다. 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 그리고 호련히 천군 천사가 나타나서 찬송을 부릅니다. 그날 그 목자들은 그 천군 천사의 찬송 소리를 들었습니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요, 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다. 여러분, 사람들은 이렇게 말합니다. 하늘에는 영광이요, 땅에는 평화로다. 여러분, 그 말은 틀렸습니다. 성경에는 하늘에는 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요, 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화라고 이야기했습니다. 여러분, 그러면 기뻐하심을 입은 사람들은 누구를 가리킵니까? 바로 마음에 예수님이 탄생한 사람, 마음에 예수님으로 말미암아 죄사함을 받은 그 사람이 바로 기뻐하심을 입은 사람입니다. 소년 다윗은 이곳 목자들의 들판에서 어릴 때 양을 쳤습니다. 그가 양을 치면서 하나님을 의지했고 어릴 때부터 하나님을 배웠습니다. 그가 골리앗 앞에 설 때 사울 왕이 그에게 군장과 갑옷과 투구를 내어주면서 입으라고 했습니다. 그 다윗 왕은 그런 것을 사용하는데 익숙지 않았고 몸에 맞지도 않았고요. 다윗 왕은 어릴 때부터 무엇에 익숙했습니까? 다윗 왕은 바로 하나님을 의지하는 데 익숙했습니다. 그는 간증하기를 이 목자들의 들판에서 양을 칠 때에 사자의 발톱에서, 곰의 발톱에서 자기들의 양을 건져냈다고 이야기했습니다. 사실은 하나님이 곰과 사자도 치게 했다고 간증했습니다. 어린 소년 다윗은 이 목자들의 들판에서 양을 치는 동안에 하나님을 의지하는 법을 배웠던 것입니다. This is the hometown of Boaz and David, and is the place of the birth of Jesus. After the war in June 1967, the Jews began to live here. But because of Oslo Accords in 1993, it became Palestinian territory, and the Jews could not dwell here. So many religious people pointed their finger at the government of Israel, saying that they saw the place that the Messiah was born. Afterwards, Bethlehem became a symbol of invisible conflict until now. 여러분, 여기는 베들레헴의 장벽입니다. 이스라엘의 베들레헴과의 분리 정책 때문에 세워진 높은 장벽인데, 사람들은 이 장벽이 바로 인권 침해, 그 다음에 인권 말살의 상징이라고 이야기를 하고 있습니다. 이스라엘 정부가 이스라엘과 베들레헴을 분리하기 위해서 세워놓은 장벽입니다. 베들레헴에 사는 팔레스타인 사람들이 이 이스라엘 땅으로, 개인들이 사는 지역으로 건너오지 못하게 분리 정책을 하기 위해 세워놓은 장벽이라서 인권 핍박에 대한 상징이라고 사람들은 이야기합니다. 이건 정오를 멈춘 시간이라고 적혀 있습니다. Jesus lived as a son of a poor carpenter in Nazareth until the age of 30. Currently, Nazareth is the only Arabic country in Israel that has more Christians than Muslims. This is the hometown of Mary, who is the mother of Jesus. Roman Catholic made a church of Annunciation in the center of Nazareth, in order to celebrate the conception of Mary after listening to the voice of Gabriel. From the word of Nathanael, who said,
Can any good thing come out of Nazareth? We can see that Nazareth back then was a countryside village that had nothing. 여러분, 나사렛이라고 하는 말은 구약 성경에는 나오질 않습니다. 마태복음 2장에 와서 나사렛 사람이라 칭하리라는 그 말씀이 나오면서 처음으로 나사렛이라고 하는 말이 등장합니다. 나사렛은 그 당시에 아주 시골 마을이었고 아무도 알아주지 않는 정말 작은 마을이었습니다. 여러분, 그 나사렛이라고 하는 말 속에는 어떤 의미가 들어있는데요. 이사야 11장 1절에 보면 이새의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 라고 되어 있는데, 마태복음 2장에서 나사렛 사람이라 칭하리라 라고 하는 그 말씀이 바로 이 이사야 11장 1절에 기록된 이 말씀이 응했다고 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그 말씀하고 이 말씀하고 아무것도 연관이 없는 것처럼 보여지지만 히브리어 성경으로 읽어보면 여기 보면 이새의 줄기에서 한 싹이 나면 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 할 때 뿌리에서 한 가지가 난다고 했을 때 그 가지를 히브리 말로 넷제르라 그럽니다. 자, 이 넷제르라고 하는 이 가지는 지금은 의미가 약간 다르지만 2000년 전 예수님 시대, 그리고 예수님 시대보다 훨씬 그 이전 시대에는요, 이 넷제르라고 하는 가지는 어떤 가지였냐면, 보통 가지들이 나무 기둥에서 이렇게 나는 것이 정상적인 가지인데, 이 넷제르라고 하는 가지는 나무 기둥에서 가지가 나는 것이 아니고 뿌리에서 올라오는 가지입니다. 여기 보면 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 라고 되어 있습니다. 여러분, 이 뿌리에서 가지가 올라온다는 이 말이 너무 이상하지 않습니까? 그러니까 여기 나오는 이 가지는 정상적으로 기둥에서 나오는 가지가 아니고 뿌리에서 가지 하나가 아주 연약하고 작은 가지 하나가 쭉 삐져 나온다는 거예요. 바로 이 가지를 보고 넷제르라 그러는데, 바로 나사렛이라고 하는 말은 이 넷제르에서 왔다, 이 연약한 가지에서 왔다, 이런 좀 뜻을 내포하고 있습니다. 예수님을 나사렛 예수라고 이름을 부르는 것은 유대인들은 예수님을 낮추어 부르기 위해서, 예수님을 경멸히 여기기 위해서, 예수님을 욕되게 하기 위해서 나사렛 예수라고 하는 말을 썼습니다. 그러면 예수님 제자들도 베드로가 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 네게 주노니 곧 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸어라. 또 예수님 당신도 나는 네가 핍박하는 나사렛 예수니라, 이렇게 나사렛 예수라고 하는 단어를 썼습니다. 유대인들이 나사렛 예수라고 하는 말을 예수님을 낮추어 부르기 위해서 썼던 말이라면 왜 예수님과 예수님의 제자들은 나사렛 예수라는 말을 쓰셨겠습니까? 바로 그것은 반어법입니다. 반어법. 즉, 이 일을 누가 했냐, 우리의 죄를 누가 씻었냐, 우리의 구원자가 누구이냐 라고 물었을 때 바로 당신들이, 바로 너희들이 그렇게 경멸히 여기고 이단이라고 말하고 있고 그렇게 무시하는 그 시골 청년, 바로 그 예수님이 바로 구세주이며 우리의 모든 죄를 씻었다, 이렇게 말을 했을 때 그 이야기를 들었던 사람들, 예수님을 경멸히 여기고 무시했던 사람들이 그 이야기를 들었을 때 굉장한 충격을 받는 것입니다. 그래서 그 반어법으로 예수님의 제자들은 나사렛 예수라는 단어를 썼고요, 원래 유대인들은 나사렛 예수라는 단어를 일부러 쓴 이유는 예수님을 낮추어서 시골떡이 예수 이렇게 부르기 위해서, 경멸히 여기기 위해서 그 단어를 썼습니다. 아무튼 이 나사렛이라고 하는 단어 속에 어떤 의미가 들어있냐면, 예수님이 어떤 화려한 모습으로 오신 것이 아니라 이 바로 이 넷제르의 모양, 그냥 뿌리에서 쭉 삐져 올라온 연약하고 볼품없고 정말 흠모할 만한 아름다운 것이 없는 아주 약하고 못생긴 이 연약한 가지의 모습으로 오신다는 것에 대한 그림자입니다. 예수님이 왕이나 아니면 대통령이나 그런 권력을 가진 사람의 모습으로 오시지 않고 연약한 육체를 가진 순수한 시골 청년의 모습으로 이 땅에 오셨기 때문에 우리 같은 사람, 저 같은 사람도 만나 주실 수 있었고, 수많은 사람들이 예수님에게 마음을 열고 복음을 들을 수 있었다는 마음이 이렇게 들어집니다. 주님이 이 땅에 오실 때 주님의 모습은 바로 화려한 모습이 아니라 바로 연약한 그
넷째르 가지의 모습으로 오셨습니다. 그래서 나사렛 예수라는 이름 속에는 그런 의미가 들어있는 겁니다. 여러분, 여기가 이스르엘 평원입니다. 이스르엘 평원. 그리고 저기 뒤에 보이는 밥그릇을 엎어놓은 듯한 모양을 하고 있는 저 산이 다볼산이라 해서 성경에 나오는 변화산입니다. 변화산. 예수님이 올라가셔서 변화된 모습을 보여주셨던 이제 변화산입니다. 그리고 여기 이 절벽이 나사렛 동네가 건설된 낭떠러지입니다. 그래서 누가복음 4장에 나오는 아까 말씀드렸던 바로 그 장소가 바로 여기입니다. 저쪽 건너편 나사렛의 회당에 있었던 유대인들이 예수님의 말씀을 듣고 예수님이 이 이사야 성경에 기록된 예언의 말씀이 응했다고 말씀했는데 그 말씀을 아멘으로 받지 못했고 그 예수님의 말씀에 분이 가득하여 예수님을 끌고 이런 낭떠러지로 와서 예수님을 밀쳐 떨어뜨리려고 했지만 예수님은 그 사람들 사이를 지나가셨습니다. 예수님은 여기서 돌아가시면 안 되고 우리의 모든 죄를 지고 예루살렘에서 십자가 위에서 돌아가셔야 하기 때문에 여기서 돌아가실 수가 없었던 거죠. 그래서 이 낭떠러지가 바로 나사렛 동네가 건설된 첫 번째 낭떠러지입니다. 이 낭떠러지. Capernaum is called the village of prophet Nahum. Jesus preached the gospel for 1 year here in Capernaum, Galilee. Peter, who was unable to pay temple tax, heard about the fish with 1 shekel in its mouth. And Jesus knew which one of the many fish had a shekel in its mouth. What could we possibly lack when we are with Jesus Christ? There are so many incidents in Capernaum. The story of the demon-possessed being cured in the synagogue, the story of the mother-in-law of Peter being healed, and the argument of the disciples about who was greater. There are many stories that come to mind, such as the healing of the centurion's servant and the people who brought the paralytic to Jesus. Jesus also rebuked Capernaum a lot. The houses in Capernaum were built with black rocks, and the families used 1 room each, sleeping very close to each other. The Jews gathered at the synagogue, and the dark rock beneath existed back at the time of Jesus. And the bright rocks above are the rocks that come from the synagogue after Jesus, and they are from Jerusalem. Originally, the synagogue's roof was luxuriously decorated. Around 500 people could sit inside it, but it was not accessible to everyone in Galilee. Therefore, he moved outside to the open fields. There were so many miracles that happened. Why would Jesus rebuke them so much? Capernaum, which art exalted unto heaven, shall be brought down to hell. The people of Capernaum could not accept that he is the Messiah, and wondered with what right he forgave sins. This was evil in the eyes of Jesus. 예수님은 이 가버나움을 중심으로 예수님의 사역을 시작하셨습니다. 예수님은 이 가버나움에 예수님의 제자들을 부르셨습니다. 베세다에서 그물을 던지며 물고기를 잡았던 예수님의 제자들을 불러서 여기서 예수님은 선교 학교를 시작하신 것입니다. 그래서 예수님은 여기서 제자들에게 복음을 가르치시고 하나님의 말씀을 가르치셨습니다.
여기 이 가버나움의 대회당을 중심으로 여기 주변에 전부 다 가버나움의 2000년 전 집터들인데, 예수님은 이 집터 어딘가에서 말씀을 전하시면서 한 중풍병자를 만나십니다. 그 중풍병자를 지붕을 뜯어내고 네 사람이 들것에 그대로 실어서 예수님에게 내리는데, 예수님은 그 중풍병자에게 소자야 네 죄사함을 받았느니라 라고 말씀하셨습니다. 예수님이 그 중풍병자가 병 때문에 고통하는데 병부터 고쳐주시고 죄를 사해 주시면 더 말씀 듣기도 편하고 좋을 건데 왜 죄사함부터 받게 하셨는지 생각을 해봤습니다. 다른 사람은 몰라도 예수님은 그 사람이 왜 병들었으며 그 사람이 왜 고통하고 있으며 그 사람이 무엇 때문에 정말 멸망을 당할 것인지 예수님 정확하게 아셨습니다. 병들었기 때문에, 몸이 아프기 때문에 그 사람이 문제가 있는 것이 아니라, 병도 문제지만 그 사람 마음속에 병보다 죄가 있고 그 죄를 해결하지 못하기 때문에 고통스러워하며 이 죄 때문에 인간이 고통하며 죽어간다는 사실을 예수님은 아셨습니다. 그래서 먼저 예수님은 병을 고쳐주시기 전에 그 사람 마음속에 있는 모든 죄를 사해 주셨습니다. 구원자로서, 메시아로서 예수님이 이 땅에 오셔서 그 중풍병자뿐만이 아니라 우리 모든 사람의 죄를 사해 주시고 그 모든 죄를 가지고 가셨는데, 그 주님이 이 중풍병자를 여기 어디서 만나시면서 소자야 네 죄사함을 받았느니라 라고 말씀을 하신 겁니다. After Jesus ascended to heaven, there were two different types of gatherings in Capernaum. One were those who believed in Jesus and were persecuted. And the other group were people who tried their hardest to show that they were people who had nothing to do with Jesus. By rebuilding the synagogue, they showed how much they are still focused on the old law. 이 장소는 쿠루스라 그래서 성경에 나오는 그라사인의 지방입니다. 여러분, 여기는 그라사 땅이 아닙니다. 성경에는 여기를 그라사라고 이야기하지 않고 그라사인의 지방이라고 이야기를 했습니다. 왜 그라사인의 지방이라고 이야기를 했냐면, 여기는 옛날에 여기서 한 50km, 약 한 55km 정도 떨어진 곳에 요르단, 지금은 요르단 땅이죠. 그라사 사람들이 사는 지방이 있었습니다. 거기에 있었던 사람들은 유대인이 아니고 이방인들이었습니다. 이방인들이었기 때문에 돼지도 치고 이제 그랬던 거죠. 근데 거기 살았던 사람들이 이 땅으로 건너오게 됩니다. 이주를 했는데 그냥 온 것이 아니라 돼지를 가지고 왔어요. 여기 와보니까 여기 사람들도 없고 또 땅도 비옥하고 좋으니까 풀도 많고, 그래서 여기에 돼지를 방목해서 여기서 돼지를 키웠습니다. 유대인들이 왜 돼지를 키웠을까라고 질문하는 사람들이 많은데, 유대인들이 돼지를 키운 게 아니고 그라사에 살았던 그 그라사 지방의 이방인들이 와서 여기 와서 돼지를 키웠던 겁니다. 미국에 가면 중국 사람들이 모여 사는 동네를 차이나타운이라 그러고, 또 한국인들이 모여 사는 동네를 코리아타운이라 그러고, 그런 것처럼 그라사에 살았던 사람들이 이쪽으로 건너와서 그라사 타운을 만든 겁니다. 그래서 성경은 그라사인의 지방이라고 이야기했습니다. 즉 이방인, 즉 그라사인들이 모여서 사는 동네였다는 거죠. 그들이 유대인들이 아니었기 때문에 여기서 돼지를 치고 살았던 겁니다. At a time, 2,000 years ago, when there were no windows, no sound of cars, nor soundproofing, you could even hear the dog barking. If you heard the sound of a person who was possessed, with an army of demons screaming every evening in the tombs, calling on people's names and threatening them door to door, what would you do with that person?
여러분, 예수님은 어느 날 제자들에게 저편으로 건너가자라고 말씀하셨습니다. 바로 예수님이 말씀하셨던 장소는 바로 저쪽 디베라인데, 저쪽 디베라에서 이쪽으로 건너오신 거예요. 배를 타고 제자들과 함께 약 한 10km 정도를 이쪽으로 건너오셨습니다. 건너왔는데 여기가 바로 아까 설명드린 대로 그라사이네의 지방입니다. 여기 예수님이 도착했을 때 군대 귀신 들린 사람이 예수님을 봤습니다. 예수님이 이미 그 사람에게 더러운 귀신아 그 사람에게서 나가라라고 명하셨습니다. 예수님이 말씀하시면 제 아무리 큰 귀신이라도 나가야 합니다. 근데 이 사람은 뭐라고 이야기하냐면 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 당신과 나와 무슨 상관이 있나이까 원컨대 나를 괴롭게 마옵소서라고 이야기했습니다. 자, 여러분, 지금 그 사람이 예수님 당신하고 나하고 무슨 상관이 있습니까? 나를 괴롭게 마옵소서. 이 말은 지금 그 사람이 하는 이야기가 아니고 그 사람 속에 있는 귀신이 하는 이야기입니다. 예수님은 그 사람하고 상관이 있습니다. 예수님은 그 사람의 구원자고 그 사람의 모든 죄와 고통을 짊어지러 오셨고요. 그 다음에 예수님은 그 사람을 괴롭히려고 오시는 게 아니라 예수님은 그 사람을 돕기 위해서 오신 겁니다. 자, 여기 보면 여기 비탈이 이렇게 보이죠. 그 귀신이 더 견디지 못하고 나가는데 여기 돼지를 쳤습니다. 그래서 그 귀신이 여기가 옛날에 그 돌무덤터 주변인데 저 돼지떼에 들어가기를 허락해 달라고 했는데 예수님께서 허락하셨습니다. 여기 돼지들이 먹고 있었는데 그 돼지들이 이 비탈을 따라서 저기 보면 비탈이 있죠. 이 비탈을 따라서 쭉 달려가서 저 바다에 들어가서 몰살을 하게 됩니다. 여기 바다의 수심이 가장 깊은 곳이 35m쯤 되고 여기 앞에 옛날에는 여기가 이 비탈을 따라서 따라가다 보면 여기가 절벽이었습니다. 지금은 도로가 생기고 많이 바뀌었지만 옛날엔 여기가 절벽이었는데 그래서 돼지들이 여기서 내리달아서 저기 비탈길로 가서 물에 빠져서 몰살을 했다는 겁니다. There is the story of Jesus feeding the 4,000 with 7 barley loaves and 2 fish in the Gospel of Mark and Matthew. But there is no exact proof where that place was. There are only guesses. But the story of Jesus feeding 5,000 people with 5 loaves of bread and 2 fishes comes out clearly in Luke chapter 9. And there it says this miracle happened in Bethsaida. In John 6, it talks about the other side of Tiberias, and it is pointing to the old town of Bethsaida. Many people say that the Galilee Tabba region, where the church commemorating the 5 loaves of bread and 2 fish was established, and was the location of that miracle, but it was actually in the land of Bethsaida. Bethsaida means the house of the fishermen in Hebrew. It is the place that Absalom's mother and David's wife Maacah used to live. There are empty plains surrounding the village of Bethsaida, and on one side there is the river Jordan. Peter, Philip, Andrew, and many more of the disciples were originally fishermen. 여러분, 여기 벳세다 입구에 있는 공용 화장실입니다. 2000년 전 화장실 모양인데 예수님의 제자들, 저 어부였던 예수님의 제자들은 대부분 벳세다 사람이었습니다. 안드레도 벳세다 사람이고 그 형제 베드로도 벳세다 사람이고 여기 이 어부의 마을이었던 이 벳세다라고 하는 뜻은 어부의 집이라는 뜻인데 어부들이 살았던 이 벳세다 마을에 공용 화장실 중에 하나였습니다. 여기에 그 당시에 벽들이 이렇게 더 높게 있었겠죠, 칸막이가. 그래서 예수님의 제자들은 2000년 전에 이런 화장실을 이용을 했습니다. 제가 한번 앉아보겠습니다. 이렇게 이 공용 화장실을 이렇게 이용을 했습니다. 2000년 전 갈릴리 지역의 화장실의 모양은 이랬습니다. Jesus told them to feed the masses, who had gone hungry while listening to his sermons. There was the packed lunch of a small child. I'm sure he felt ashamed to eat it by himself, because no one else was eating. There were only 5,000 people if you only count the men, and if you add the others, there would have been over 10,000.
When we consider that there would have been more women than men, we can realize that it is actually much more than that. How they were able to listen to the sermon and how they were able to sleep. These scenes remind us of a retreat. Andrew received this food and gave it to Jesus, and when it was in his hands, the small lunch was able to feed the 5,000. I wonder what the bread would have tasted like. As the news about Jesus began to spread around Galilee, people began to gather, and they could not gather in the synagogues because it was too small, and the religious leaders did not allow it to happen easily. This is the type of place that the rabbis and the prophets in Galilee would preach to the people during the feasts. And it was without a doubt that Jesus would have used such places as well. Jesus saw the multitude and sat in the mount. In this place, Jesus said to those that are poor in spirit are blessed, and that those that are persecuted for righteousness were blessed. We do not want to suffer, or be persecuted, or be poor, but we want to be spiritual and rich. But Jesus showed us that these were the type of hearts that could meet with Jesus. 여러분 마태복음 5장에 예수께서 산에 오르사 무리를 가르치셨다고 기록이 되어 있는데, 거기서 산에 오르사 무리를 가르치셨다는 말은 바로 이 갈릴리 호숫가 밑에서 이 언덕산 위로 올라왔다는 겁니다. 언덕산 위로 올라와 보니까 이렇게 천연 콘서트장처럼, 마치 콘서트장 모양으로 천연 콘서트장이 이렇게 펼쳐져 있었고, 수많은 사람들이 이 풀밭에 앉아서 예수님의 말씀을 들을 수 있었다는 것입니다. 여러분, 배너나 이런 영화에 보면 예수님이 산에 올라가셔서 말씀을 전하시는 장면이 표현이 되어 있는데, 그런 부분들은 좀 표현을 잘못한 것입니다. 마태복음 5장에 예수께서 산에 오르사 무리를 가르치셨다 할 때는 바로 이 갈릴리 호숫가 밑에서 이 언덕산으로 올라왔는데, 사람들이 말씀을 들을 수 있도록 앉을 수 있는 자리들이 준비되어 있었다 이 말입니다. 그래서 예수님은 마치 이 천연 콘서트장 같은 이곳을 배경으로 삼아서 말씀을 전하셨습니다. 여러분, 이 장소는 팔복산이라 그래서 팔복산 언덕이라고 불리는데, 이 언덕은 예수님이 산상보훈의 말씀을 전하셨던 가장 유력한 장소 중에 하나입니다. 여기 이 장소는 오랜 세월 유대인들의 선지자들이나 랍비들이 이 지역에 말씀을 전해왔던 장소입니다. 회당이 사람을 다 수용하기가 어려웠기 때문에 수많은 사람들이, 또 수천 명의 사람들이 여기 앉아서 한꺼번에 말씀을 들을 수 있는 공간이 바로 이런 곳이 되는 것입니다. 예수님은 여기서 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 라고 말씀하셨습니다. 예수님이 마태복음 5장에 우리에게 명하셨던 그 복은 우리 세상 사람들이 생각하는 그 복하고 전혀 다른, 차원이 다른 새로운 복을 명하셨습니다. 예수님은 이 하늘 아래서 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 라고 말씀하셨습니다. 헬리바다에서 가장 많이 잡히는 고기고요. 베드로와 예수님도 이 물고기를 먹었습니다. 예수님도 이 물고기 드셨습니다. 지금은 이 물고기를 양식하고 있는데, 이렇게 기름에 튀겨서 이렇게 빵과 함께 했습니다. 일명 베드로 물고기라고 합니다. 베드로가 잡았던 물고기. 한번 먹어보겠습니다. 이렇게 레몬즙을 뿌려서 먹어보도록 하겠습니다. 생선살입니다. 담백하고 맛있는데, 제가 볼 때는 고등어보다 못한 것 같습니다.
호수에서 이 물고기를 한번 잡아봤습니다. 여기 몇 마리가 잡혔는데 작은 물고기들도 있고요. 이렇게 작은 물고기들이 있고, 그 다음에 여기 이놈이 잡혔습니다. 이게 이제 베드로 물고기 새끼입니다. 튀겨 먹던 그 베드로 물고기 새끼인데, 이 갈릴리 호수에서 가장 많이 사는 종류의 이 물고기입니다. 바스 종류고요. 베드로는 그물을 던져서 이 물고기들을 잡았습니다. 물론 베드로가 잡은 물고기는 이보다 좀 더 크겠죠. 예, 이런 물고기들이 이 갈릴리 바다에 이 물고기가 가장 많이 사는 물고기입니다. 베드로 고기입니다. 여러분, 여기는 게네사렛 호수의 마지막 끝자락입니다. 여러분, 게네사렛 호수는 누가복음 5장에 예수님이 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라라는 장소로 유명한 장소입니다. 베드로는 그날 밤이 맞도록 그물을 던져서 물고기를 잡으려 했지만 한 마리도 베드로의 배에는 물고기를 잡지를 못했습니다. 갈릴리의 어부들은요, 해가 지고 밤이 늦은 이제 밤 10시, 11시쯤 되면 이제 잠에서 깨어나서 배를 몰고 이제 새벽 내도록 해가 밝을 때까지 그물을 던져 물고기를 잡습니다. 해가 없고 물이 차가워졌을 때 물고기를 잡는데, 새벽 내도록 밤새도록 그 밤이 지나도록 날이 밝도록 그물을 던졌지만 물고기 한 마리를 못 잡다가 빈 그물을 싣고 있는데 예수님을 만난 거죠. 이 게네사렛 호숫가에서 예수님이 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라라고 말씀하십니다. 베드로가 주여 우리가 밤이 맞도록 수고하였으니 얻은 것이 없지만은 당신의 말씀에 의지하여 그물을 내리리이다 하고 깊은 데로 가게 됩니다. 그 성경을 자세히 읽어보면 마치 예수님이 베드로가 그물을 내리러 깊은 데로 갈 때 마치 예수님이 그 배에 함께 타고 계시는 듯한 느낌이 납니다. 왜냐하면 예수님이 말씀을 전하실 때 이미 베드로의 배에 타고 계셨고, 깊은 데로 가서 그물을 내려서 많은 고기를 잡게 됐을 때 베드로는 바로 그 자리에서 예수님께 무릎을 꿇고 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로소이다 라고 고백하는 장면을 우리가 보면서 마치 어떤 느낌이 나냐면, 이 예수님이 깊은 데로 가서 그물을 내려 물고기를 잡는 그 베드로의 배에 함께 타고 있었던 것 같은 느낌이 나는 거죠. 아무튼 베드로는 그날 자기가 잡혀가 굵은 사람이고 어부로서 손색이 없는 사람인데 한 마리도 못 잡게 되고, 예수님이 깊은 데로 가서 그물을 내리라고 하시는 그 말씀을 따랐을 때 진짜 생각지도 못했던 정말 많은 물고기를 잡는 시간도 아닌 시간에 이제 잡게 됐다는 거죠. 그러면서 베드로가 지금까지 내가 나를 믿고 내 생각을 믿고 또 내 잘하는 것을 믿고 살았던 것이 잘못됐구나는 것을 깨닫게 됐고, 예수님의 말씀대로 했을 때 그 말씀이 일을 해서 물고기를 잡는 것을 보았어요. 그래서 말씀이 물고기를 잡는 것을 보면서 지금까지 자기가 자기 생각을 쫓았던 삶이 잘못된 삶이고, 예수님의 말씀을 쫓아가는 것이 이게 참된 삶이라는 사실을 깨닫고, 자기 자신이 하나님 앞에 죄인인 것을, 자기 생각을 믿고 살았던 죄인인 것을 깨닫게 되는 장면이 거기서 나오게 됩니다. 주여 나는 죄인이로소이다라는 이 말씀을 보면서 예수님의 말씀을 경험한 사람, 예수님의 말씀이 일하시는 것을 직접 경험하고 진짜 본 사람은 정말 하나님 앞에서, 주님 앞에서 나는 틀린 사람입니다 라고 말할 수밖에 없다는 사실을 우리가 한번 확인할 수가 있는 대목입니다. 여러분, 여기서 이 게네사렛 호수, 갈릴리 호수에서 정말 여러분이 예수님의 향취를 느껴보실 수 있으면 참 좋겠다는 마음이 이렇게 들어집니다. 여러분, 여기 보시면 종려나무 열매, 대추 야자 열매라고 그러죠. 지금 익고 있습니다. 아직 덜 익은 건데 여기 보면 진짜 알알이 가득 찼습니다. 이 종려나무 하나에서 나오는 이 열매로 50명이서 배부르게 먹을 수 있는 양의 이 종려나무 열매가
열매가 다 익으면 이렇게 되는데, 제가 맛을 한번 보겠습니다. 예, 정말 꿀처럼 답니다. 그래서 이 종려나무 열매가 다 익으면 밑에 텐트를 치면 여기서 떨어지는 꿀 때문에 텐트 천장에 꿀이 떨어지는 소리가 들릴 정도로 이렇게 열매가 많이 열립니다. 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 할 때 거기서 말하는 그 꿀은 바로 이 종려나무 열매에서 떨어지는 그 꿀을 의미한다고 말하시는 분들이 참 많습니다. 여러분, 이 종려나무 열매, There are many incidents related to Jesus surrounding the Sea of Galilee, and the name changes according to the region. The Sea of Tiberias was called this because the name of the Roman Empire Tiberius bears many miracles of Jesus. Calming the storm, Peter walking on water, the meeting with Peter after the resurrection, and the place that Jesus said, "Feed my sheep." All of this took place in the Sea of Tiberias. The only condition for Peter to be able to walk on the water was Jesus telling him to come. But the moment he saw the wind, he became afraid and began to sink in the water. Walking on the water may be a miracle, but so is slowly sinking into it. Don't we also fall into our own thoughts very often? 시몬아 시몬아 보라, 사단이 밀가 무르듯 하려고 너희를 청구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 네 믿음이 떨어지지 않기를 기다하였노니 너는 돌이킨 후에 네 형제를 굳게 하라. 여러분, 예수님은 시몬 베드로가 예수님을 3번 부인할 것을 아셨습니다. 아시고 이렇게 말씀을 하신 겁니다. 시몬 베드로는 예수님이 잡히시던 날 밤에 예수님을 3번 부인하고 난 이후에 그 마음에 큰 죄책감이 찾아왔습니다. 나는 더 이상 예수님의 제자가 아니야. 나는 더 이상 예수님의 사람이 아니야. 내가 어떻게 예수님의 제자라고 말할 수 있어. 그런 마음이 찾아오면서 시몬 베드로의 마음을 너무너무 무겁게 하고 양심의 가책을 느끼게 하고 그렇게 됐습니다. 그런데 시몬 베드로는 스스로 예수님의 제자라고 말할 수 없었기 때문에 다시 이 갈릴리 바다에 와서 물고기를 잡으려고 했습니다. 그래서 갈릴리 바다에 돌아와서 어부가 돼서 다시 옛날처럼 모든 것을 잊고 물고기를 잡았습니다. 그러나 그 마음에는 예수님을 부인한 그 큰 죄가 마음에서 정말 지워지지 않았고 이 마음이 이 시몬 베드로의 마음을 너무너무 무겁게 했습니다. 예수님은 그런 시몬 베드로에게 이미 네가 돌이킨 후에 형제를 굳게 하라 라고 말씀하셨습니다. 결국 다시 이 시몬 베드로는 예수님을 만났고 이 디베랴 앞바다에서 예수님을 다시 만났고 능력의 사람이 되었는데, 여러분, 이 시몬 베드로가 다시 돌이킨 후에 형제들을 굳게 할 때 과연 이 시몬 베드로가 어디로 돌이켰다고 생각을 하십니까? 시몬 베드로는 자기를 믿는 마음이 다 무너졌습니다. 그리고 그 마음이 다 무너지고 난 이후에 다시 주님 앞에 설 때, 다시 사람들 앞에 설 때 이제는 자기의 의지나 자기의 마음으로 쓰는 것이 아니고 자기의 모든 죄를 씻으신 그 예수님의 피를 의지해서 다시 설 수가 있었다는 것입니다. 시몬 베드로가 돌이킬 때 그가 돌이킨 방향은 바로 예수님의 피였습니다. 지금까지는 자기를 믿고 잘하는 줄 알고 살았는데 이제는 자기의 모든 죄를 씻으시고 자기를 위하여 십자가에 못 박혀 돌아가신 그 예수님의 피를 믿는 마음을 가지고 사람들 앞에 섰고 말씀을 전할 수 있는 사람이 됐다는 것입니다. 그 시몬 베드로가 형제들을 굳게 할 때 자기의 모든 죄를 씻었던 그 예수님의 피 앞으로 다시 마음을 돌이켰다는 것입니다. 갈릴리에 해가 지고 밤이 오면 2000년 전 어부들은 배를 띄우고 밤새 물고기를 잡으러 나섭니다. Yeshua Elaka Setami Vertufada Bechad Korim
Valley of Elah, which is on the ridge of Sokol and Azekah, used to be an important military movement route that connected Jerusalem, Bethlehem, Hebron, and Bethshemesh. Ephes Dammim means without the blood. Looking at Ephes Damish and the hill of Azekah, the beginning verses of 1 Samuel 17 comes into our minds. 여러분 사무엘상 17장에 블레셋 사람들이 그 군대를 모으고 싸우고자 하여 유다에 속한 소고에 모여 소고와 아세가 사이의 에베스 담밈에 진침해 사울과 이스라엘 사람들이 모여서 엘라 골짜기에 진치고 블레셋 사람을 대하여 항우를 벌였으니라고 이제 사무엘상 17장에 되어 있습니다. 저기 보이는 저 건너편 언덕, 저 언덕이 소고입니다. 소고고 지금 제가 쓰 있는 이 자리가 아세가 언덕입니다. 아세가 언덕이고 그 다음에 저 소고와 아세가 언덕 사이 밑에 보이시는 저 논과 밭이 엘라 골짜기입니다. 저기가 엘라 골짜기고 그 다음에 저 엘라 골짜기 저 끝에 저기 숲이 하나 보이죠. 소고와 아세가 사이의 숲. 저기가 에베스 담밈이라는 곳입니다. 다윗은 이 엘라 골짜기에서 이 골리앗과 싸워서 이겼습니다. 바로 이 하늘 아래서 그 역사가 있었습니다. 하나님은 이 아세가 언덕에 진을 쳤던 이스라엘 백성들, 이스라엘 군대를 통해서 골리앗을 무찌른 것이 아니라 다윗 왕을 통해서 무찔렀습니다. 사울 왕과 이스라엘 백성들은 하나님을 믿는 사람들이었지만 또 사울 왕은 하나님에 의해서 선택받은 왕이었지만 하나님과 마음이 달랐습니다. 다윗은 소년이었지만 비록 소년이고 어렸지만 하나님과 마음이 같았습니다. 그래서 우리는 이 이야기 속에서 하나님은 하나님과 마음을 합한 사람, 하나님과 같은 마음을 가진 사람을 통해서 역사하신다는 것을 우리가 분명히 알 수가 있습니다. 골리앗을 볼 때 아무도 못 이길 것 같고 너무 강해 보였지만 다윗의 마음에는 하나님과 같은 마음을 가졌습니다. 사울왕은 골리앗을 보면서 두려워했지만 다윗은 저 골리앗을 보면서 하나님이 저 골리앗과 싸우면 이긴다. 저 골리앗 아무것도 아니야. 하나님과 그 같은 마음을 가졌습니다. 그러면서 하나님이 오늘 저 골리앗을 내 손에 붙이겠다는 정확한 믿음을 가진 거죠. 하나님의 종이 암이나 병으로 죽어가는 사람들에게 아프지만 나았다 이 말씀을 하시고 그 병을 향하여 그가 아무것도 아니야 이렇게 말씀하셨는데 그 마음은 바로 하나님의 마음이었습니다. 그 마음을 받아들인 제 주변의 많은 사람들이 암을 이기고 병을 이기는 것을 보았습니다. 그래서 하나님은 이 다윗 왕과 골리앗의 전쟁에서 하나님과 마음을 같이 했을 때, 하나님과 같은 마음을 가졌을 때 역사할 수밖에 없는 분명한 그 사실을 우리에게 보여주고 있습니다. Did David also run like this? We went to the battlefield of the Valley of Elah. 여러분, 여기가 바로 엘라 골짜기의 필드입니다. 아까 여러분이 보셨던 아세가 언덕이 저기였습니다. 제가 저기서 아세가 언덕에서 이야기를 했었습니다. 앞에 보이는 이 엘라 골짜기, 그리고 이쪽 가수원이 있는 이쪽이 에베스 담밈입니다. 에베스 담밈이라는 뜻은 피가 없다라는 뜻인데, 하나님의 사람이 하나님을 믿고 믿음으로 싸워서 피 한 방울 흘리지 않고 이겼다, 이런 뜻을 가지고 있습니다. 하나님이 역사하시면 피 한 방울 흘리지 않고 이긴다라는 그런 의미가 있는데, 바로 이곳 이 엘라 골짜기, 여기 어디에서 골리앗과 다윗의 격전의 싸움이 있었습니다. 여기 돌멩이 하나가 있는데요, 제가 제 손에 제구는 없지만 항우를 마주대하고 달려왔다고 했는데, 소년 다윗이 어떻게 달려왔는지는 모르겠지만 제가 한번 해보겠습니다. 소년 다윗이 제구에 돌을 물려서
물매를 돌리면서 달려와서 이렇게 딱 던졌습니다. 이렇게 딱 던졌습니다.